ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର କଥା କୁହ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲି ହେଲୁ, ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଲୁ, ଆମେ କିନାନ ଦେଶ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଡିଓ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାଇଲ କି ଦେଖ ଆଗେ। ଆମେ ଘର ପାଇଲୁ, ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଲୁ, ଆମେ 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 ଭିସା ପାଇଲୁ, ଆମେ ଆମେରିକାରେ ସେଟେଲ ହେଲୁ, ଏଇଟା ଫରକ ପଡିବନି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବନି ଦେଖ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲିଖିତ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଆଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ରୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଶାରୀରିକ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ହିଲିଂ ପଛରେ ଧାଇଁ ଥାଉ। ଆମେ ରୋଗରେ ମରଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମର ଦରିଦ୍ରତା ଫରକ ପଡିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମର ରୋଗ ଫରକ ପଡିବା କଥା ନାହିଁ, ସମାଜର ବିତାଡ଼ିତ ହେଇକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାଟା, ବାହାର କରାଇ ଦିଆଯିବାଟା फर्क पड़िबो नहीं। जाओ भी हो, हम प्रभु के लोग हैं। जब इस दुनिया को छोड़ेंगे ना, वहां पे जाएंगे। हमारा रिजर्वेशन हो चुका है एक्चुअली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आ गया। तो एठी जो रोग गुडी को अछि टिके आत्मिक भाव टिके चिंता करो। तो पीड़ित मान को सुस्थ करो। ख्रिस्टियन है कि बहुत गोटे प्रकार रोग रे पीड़ित उठते ख्रिस्टियन माने। आमे माने आत्मिक ख्रिस्टियन हिसाब रे बाइबल को अधिकांश आत्मिक भाव रे टिके आत्मिक भाव रे अध्ययन करने कथा, आत्मिक शिक्षा पाठ आम पाइबा कथा से भीतर केते प्रकार रोग। फॉर एग्जांपल जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जड़े अंध को सुस्थ करिसंती तो ताको आत्मिक भाव में केमिति नहीं पारिबा। आंतरिक चक्षु अंध हेबाटा, संसार को देखी पारुछु किंतु आत्मिक विषय को देखी पारुनु कि। संसार रो सुना रूपार गौरव देखी पारुछु किंतु स्वर्गीय गौरव विषय मूल्य जानी पारुनो कि। बाइबल रो सांसारिक आशीर्वाद छड़ा आत्मिकता, न्याज्य, धार्मिकतार पदपर्व देखा जाउन कि तुम अंध एक्चुअली। छोटा लोक ताको केमिति बुझिबा। छोटा लोक ठिया ही पारिबनी, छोटा लोक चली पारिबनी, छोटा लोक धाई पारिबनी, छोटा लोक कूदी पारिबनी। बाइबल को है आम मान दायित्व कि सर्पर तार फेण आमे कचाड़बू आम पाद तले। पाद कहीं छोटा है, जिसका पैर ही टूटा है वो कहाँ पैर के नीचे रौन देगा शैतान के सर को। तो देर इज नो ओवरकमिंग लाइफ। शैतान को साप बिछा को तुम पाद तले कचाड़बार शक्ति देउछि बिल्कुल। एट पाद का नहीं, एटा गोटे आत्मिक रोग। ठिया ही गोटे निष्पत्ति ठिया ही पारनु, गोटे वाक्य ठिया ही पारनु, प्रभु को सांगरे ठिया ही पारनु, पवित्र पथरे ठिया ही पारनु। छटाई छुआ पवित्र पथरे चली पारुनु। आम्भ मानकर गंतव्य पथरे म्यूट करंतु, धाई पारनु। म्यूट करंतु ना रिमूव कर दियंतु। धाई बाट अच्छी ख्रीष्टियन जीवन रे, चाली बाट अच्छी ख्रीष्टियन जीवन रे, ठिया है बाट अच्छी ख्रीष्टियन जीवन रे, कूदी बाट कछाड़ी बाट अच्छे शैतान को आम पाद तले गोड़ नहीं आड़े। प्रभु करे जाय सुस्थ करो। अंध लोक को सुस्थ करो, दृष्टि प्रदान करो। कारण सुबुनि कौन मुक बधिर डेफ एंड डम लोक भूत धरी ना सुनते हैं ना कुछ बोल पाते हैं, ना प्रभु को सत्य वाक्य शुणिबार दम अच्छी, ना प्रभु को गोटे सत्य कथा कहबार दम अच्छी, गोटे विश्वासर कथा, गोटे साक्ष्यमय कथा कही पारिबार दम नहीं। प्रभु ही यीशु ख्रीष्ट छड़ा परमेश्वर कहीं नहांती आज्ञा गोटे साक्ष्य दे पारु नहांती, गोटे सुसमाचार प्रचार करि पारंती। बहुत जोड़ मूक लोक ए माने बड़ बड़ कथा होते सीना से माछ बजार रे प्रभु को पार्टी बाहर नथिबो, प्रभु पर गीत फुटु नथिबो पार्टी अभद्र भाषा जोर कहबे हालेलुया को बोले ना पार्टी फुटिबो नै। प्रभु को गाली करला पर सेटा से मान को दृष्टि रे
ये लोग बहरे हैं और गूंगे लोग हैं। जाओ सुস্থ करो बोले प्रभु। मृतों मानव को उठाओ। कहते को क्रिश्चियन माने तो रोगी पीड़ित। आओ कहते क्रिश्चियन माने आत्मिक भाव टोटली मृतो, डेड। इनके द्वारा ना कुछ नहीं होता। ଛଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଡ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ହେଲେ ଛିଡା ହେଇଥିବ। ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି କମ ସେ କମ ଶୁଣି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଖି ଅନ୍ଧ ନାହିଁ ତାର, କାନ ବଧିର ହେଇନାହିଁ, ତାର ପାଟି ଗୁଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ସେ ମୁକ ନୁହେଁ, ସେ ଛଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଡେଡ। ଡେଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା କିଛି କାମ ହୁଏନି, ଏମାନଙ୍କର ଗୀତ ଦ୍ଵାରା କିଛି କାମ ହୁଏନି, ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କିଛି କାମ ହୁଏନି। ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ରୀତିନୀତି ଭକ୍ତି ଚାଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଲୁ, ଆମେ ବି ପର୍ବ ପାଳିଲୁ, କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ। କଣ ହବ? ଗଲୁ ଯାଇକି ଆସିଲୁ, ଆଉ କଣ ହବ? ଆଉ କଣ ଶିଖିଲୁ? କଣ ଶିଖିବାଟା କଣ? ଗଲୁ, ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ସେ ବକ୍ତା କଣ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ବାକ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟ, କୁछ ଫରକ ପଡିବନି ଏମାନଙ୍କୁ। ଦେ ଆର୍ ଡେଡ। କଣ? କି ହାତ? ଖଜ ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ହାତ ଜଣଙ୍କର ବେଣ୍ଡ ଇଏ ଡେଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେନି, ଅଲ୍ଟର କଲିଂରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବେନି, ୱର୍ସିପରେ ହାତ ଟେକି ପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇ ପାରିବେନି, ଆପଣର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇ ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେନି, କୋଅପରେଟ କରିପାରିବେନି, ସହଯୋଗ କରିପାରିବେନି, ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାତ ମରିଯାଇଛି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ। ସାର୍ ସାର୍ ପକ୍ଷଘାତ। ହେଁ? ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର। କୁଷ୍ଠି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଏମିତି ଏମିତି ରୋଗ କି ତମେ ସୁଞ୍ଚିରେ ଗେଞ୍ଜିଲେ ବି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କୋଉଠି ଜଣା ପଡି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିବେକରେ। ଯାହାର ବିବେକ ମାଡ ଖାଇଛି, ଯାହାର ବିବେକ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ତା ଫିଲ୍ କରିବନି ସେ। ଏତେ 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 ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟର ଖଡଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗେଞ୍ଜିକି ଘରୁ ତାପ କରାଇ ଦେଉଥିବ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିବ କାରି କାରି ହୃଦୟ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ଶୋଇ ପଡୁଥିବେ, ନିଦ ହଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ସାରିବ, କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, କେତେବେଳେ ଟିଭି ଲଗାଇବୁ ଜଗିଥିବେ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ଏମାନଙ୍କର ବିବେକ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ଏଇଟା। ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଧରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇ ଅଛି, ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଧାମ ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି କି? ଠିକ ପକ୍ଷ ଅଛି ସାର୍। ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗ ମାନେ କେମିତି ଥିବ? ପକ୍ଷଘାତ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ପକ୍ଷ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆଘାତ ହେଇଛି, ୱାନ୍ ସାଇଡ ମାଡ ହେଇଛି। ବ୍ରେନ ରେ ଦି ପାର୍ଟ ଥିବ ନା କି? ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଡେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆଖି କାମ କରିବନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ ପାଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ହାତ କାମ କରିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଡ କାମ କରିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ। ଏମାନେ ହାଫ୍ ଡେଡ୍ ପିପଲ। ଅଧା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଧା ମରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲିଲା ପରି ଗୋଟେ ହିସାବରେ। ଯାହା ବି କଲେ ଅଧା କରିବେ, ପୁରା କରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଭକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ ପୁରା ବସୁନଥିବେ, ଜୁମ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ପୁରା ବସୁନଥିବେ, ହାଫ୍ नो ଆସିକି ରହିପାରିବେନି, ଜଏନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇବେ, ମଝିରେ ପଳେଇବେ, ପୁରା ଶୁଣିବେନି। ରହିପାରୁନଥିବେ ତ ନଥିବେ ଆଉ, नहीं होगा इनके द्वारा। ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ପଳାଉଥିବୁ ଟିକେ। ମିଟିଂ ମିଟିଂରେ ଗୀତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ, ବାକ୍ୟ ବେଳକୁ ପଳାଉଥିବେ ଏମାନେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ। ହାଫ୍, ଅଧା ପକ୍ଷରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି,
ଅଧା ପକ୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିନଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ବିନଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପୀଡ଼ିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମୃତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଭୂତ ଧରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପକ୍ଷଘାତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଅନ୍ଧ, छोटा। अब बोले किसको चाहिए सुस्थता? सत्तर ଯାକ ରୋଗ ଧରିଛି, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ରୋଗ ଧରିଛି, ଟେନସନ ସେ ରୋଗରେ ମରଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି, ଯେତେ ଜବ ପାଇକି, ଯେତେ ସୁନା ରୂପ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିକି ନରକ ହିଁ ଯିବ। କାରଣ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିନୁ ଆମେ। କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବୁ? ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେର, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ଆମ୍ଭେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ନା, ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଆମେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି ଯେ? ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିକି ଆମେ କୁଆଡେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ? ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଫରକ ପଡିବନି, ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ ଭଉଣୀ, କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ ଭାଇ, ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଦି ପକାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଗିଥିବେ, ତୁ କରୁଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କରିବି କହିବେ ପ୍ରଭୁ? କରୁନାହାନ୍ତି। आपके पास है सॉल्यूशन, लेकिन लोग नहीं करेंगे। ଶୁଚି କର, ପବିତ୍ର କର, ଧୋଇ ପକାଅ ଘାକୁ ଆଗେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଟି ନେବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଇନଫେକ୍ସନ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସେ ଘାକୁ କ୍ଲିନ କରିକି ସ୍ପିରିଟ ରେ ନହେଲେ ଆଇଡିନ ରେ ଡେଟଲ ରେ କ୍ଲିନ କରିକି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କଣ ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହେଉ। ତାପରେ ମାନେ ଏଇଟା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ ଟୁ କ୍ଲିନ ଇଟ। ଆଉ ଯତ୍ନ ନିଅ, କୋଉଠି କୋଉଟା ବାଜୁଛି, କୋଉ ମେଘ ବାଜିଗଲା, କୋଉ ଲୁହା ଡବା ଲାଗି ଯାଇଛି। ନା, ଏଥର ଜାଗ୍ରତ ରହିବୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ କି ଏ ଜାଗ୍ରତ ଲାଗିଯିବ ରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ନା ଆଉ ସେପଟେ ଯିବି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବିଶାଖାପଟଣାରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଜାଣିନଥିଲେ ନୂଆର କଥା। କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବେଲୁର ଗଲେ, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, ବେଲୁରରେ ବୋଧେ 3 ମାସ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଡ ବଡି ଆସିଥାନ୍ତା କି ଜାଣି। ସେ ଖଟରେ ଥାଇକି ସେ ପିଲା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି, କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବା ଡକ୍ଟର ଆସିକି ସେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲେ ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡରେ। ଏ ବାବୁ ପାଖକୁ, ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ, କଣ ହେଲା 3 ମାସ ଏଠୁ ଅଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ହଁ, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସେ କଣ ଭାବିଲେ କି ସେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଯୁବା ପିଲା ଡକ୍ଟର ନୂଆ ଅଛି, ପାଗଳ ହେଇଛି ନା କଣ, କଣ ଏଠୁ ପେଟ ଏମିତି କଣ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଲିଖିକି ଦେଲେ। ସବୁ ଛାଡ, ଏଇଟା ନିଅ ଗଲେ। 400 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ସେ ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ, ସେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ପାଇଁ କେତେ 15 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ବୋଲୁଥିଲେ। 2005ର କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ 10-15 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ ମରିଯାଇ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେ 400 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଲିଖିଦେଲେ। ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ସପ୍ତାହରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଗଲେ, ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆସିଲା। ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଜାଗରେ। ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର
को बड़ भक्त आसिक हिलिंग प्रेयर भी करना थे ऑफ कोर्स वेल्लूर रे दिनकर सर जायकि प्रेयर करंती बेले बेले सुनी छी से भी प्रेयर करूथिले बोल कहले ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ଓ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୁଏନି କଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦରକାର ଥିଲା ବୋଧେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଥିଲା ବୋଧେ କୋଉଟା ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଥିଲା ବୋଧେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଥିଲା ବୋଧେ कोटा गोटे रॉन्ग जिनिस छाड़ीबार थिला बोधे जଣା नहीं लेकिन कुछ तो था वो ठीक हो गया आगे जब तब जाके रोग ठीक हुआ 400 टंकार मेडिसिन रे बहुत सुंदर मैरिज है कि बाइजरे थोड़े केते 2 वर्ष पूर्व देखा होतले मते वाह गॉड कैन डू